सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी कारों बादशाह के नाल जदों मुलाकात हुई, पिछले प्रसंग के आप जी ने सरवण किया कि किस तरह इस बादशाह की अकल ते पर्दा पै गया, मत यदि मारी गई, मायाधारी होके अन्ना और बौड़ा हो गया, पूरे देश नूं लुट लिया और इत्थों तक कि कबरां भी पुट के मुरदियां के मुख विचों भी सिक्के कढ़वा लए। गुरु नानक साहब जी नूं पता लगा, सिपाहियां नूं आख्या भी एक बार इस बादशाह नूं मिलना चाहुंदा हां। मिलण वास्ते गुरु साहब जी दे कोल बाहर आया, अपने महलों तो जदों बाहर आया तो सतगुरु जी मिट्टी दीयां ठीकरियां इकट्ठियां कर रहे ने। इन्हें पुछया भी तुसीं ये की करदे हो? गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या मैं इन्हां नूं संभाल रहा, ये अगे फिर मालिक की दरगाह विच काम आउणगियां। उस वेले आख्या भी हे फकीर साईं, ये ठीकरियां तुहाडे नाल मालिक की दरगाह तक नहीं जाणियां, ये शरीर भी नाल नहीं जाना, तो ये ठीकरियां तुसीं कित्थों लै जाओगे? जदों इस बादशाह ने गुरु नानक साहब महाराज जी नूं ये जवाब दिता, अगों गुरु नानक साहब महाराज जी फिर इनू समझाउण वास्ते, क्योंकि ठीकरियां इकट्ठियां करन दा मतलब इस भुले हुए नूं भटके हुए नूं सीधे राह ते पाउणा है। सतगुरु महाराज जी इहदी मत उत्ते माया भी पड़दा पै गया। उस कूड़ के पड़दे नूं उठाउण वास्ते सतगुरु जी ने ये ठीकरियां इकट्ठियां कीतियां सन। हुण आप ही इन्हें जवाब दे दिता कि ये देह नाल नहीं जानी, भाव शरीर नाल नहीं जाना, तो ये ठीकरियां तुसीं इकट्ठियां कर रहे हो, ये नाल किवें चलियां जाणगियां? अगों फिर गुरु नानक साहब जी इस बादशाह नूं समझाउंदे ने। कवि संतोख सिंह जी जो इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सरवण करो जी। तै जुल्मी कर देश में कीन पैताली गंज। महाराज जी कहते बादशाह तू मैनू तो ये गल कह रहा है कि देह संग जिहड़ी नहीं जाती, ये ठीकरियां नाल किवें चलियां जाणगियां? फिर तू इन्ना वड्डा जुलमी बन के इस देश उत्ते जुलम क्यों करदा है? तू अपने ही मुल्क दे विच रहण वाले लोकां उत्ते इन्ना वड्डा जुलम करके पाप कमा के इन्ना वड्डा पापी क्यों बन के बैठा है? तू सारे ही देश विच रहण वाले लोकां दे घरां विचों भी, इत्थों तक कि कबरां विचों मुरदियां दे मूँह विचों भी तू ये धन जिहड़ा ये कढ़वा के ते 45 गंज, भाव 45 गंज का गंज का अर्थ है खजाना, तू इन्ना खजाना इकट्ठा करी बैठा है। क्यों करे जावे संग ए कीन पाप को समझ। ते जिहड़ा तू ये पाप की कमाई इकट्ठी की है, जुल्म करके जुल्मी बन के जो इन्हां ते तू कहर ढाया है, ते ये पाप की कमाई तू इकट्ठी करके किवें ले जावेंगा? तेरे बड़ो अपराध जो भरा। कहते ने तैनूं तां अपने भरा वल देख लेना चाहिए सी। तेरा वड्डा भरा जो शरीरक चोला त्याग गया है, 40 गंज संज तजमुआ। तेरे कोल 45 गंज खजाना है, ते तेरे वड्डे भरा दे कोल 40 गंज खजाना सी, जिहड़ा उन्हें संज इकट्ठा किया तज मोया वो छड्ड के मोया गया, भाव शरीरक चोला त्याग गया। ताके संग न गए अगारी। ते जे तेरे भरा दे नाल ये 40 गंज खजाना एक कौड़ी भी उहदे विचों नाल नहीं गई, ते फिर तेरे नाल ये खजाना किवें चला जावेगा? कहते तै सच्ची अदबारी। तू तां उहदे नालों भी वध खजाना इकट्ठा करी बैठा है। जिन्ना खजाना तेरे वड्डे भरा ने इकट्ठा किया, तू उहदे वल वेख के जदों वो मौत आई ते कि वो सारा खजाना अपने नाल ले गया, उत्ते इत्थे दा इत्थे ही पिया धरिया धराया रह गया। तू उहदे नालों भी वध 45 गंज खजाना इकट्ठा करी बैठा है, ते तेरे नाल ये खजाना अगे किवें चला जावेगा? तेरे संग सो क्यों कर जावे। कहते जे तेरे भरा दे नाल नहीं गया, मेरे नाल ये ठीकरियां नहीं जाणियां, ते फिर तेरे नाल इन्ना खजाना कित्थे चला जावेगा? दो चक्कर भरे महां दुख पावे। तू ये पाप की कमाई इकट्ठी कर करके तू लोगों नूं लुट लुट के खजाने भर लिया। ध्यान रखी तैनूं फिर इस कर्म का जदों फल भोगना पैना है ते दोजख की अग विच सड़ना पेगा। भाव दुखां की मार जिहड़ी है वो तैनूं सहनी पेगी। फिर सानूं गुरबाणी राहीं भगत साहिबान राहीं बहुत समझाया गया कि सच है ये कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख, करोड़ चलती बार ना कछ मिले लई लंगोटी तोर। इत्थे तां दुनिया विच असीं वेखदे हां नांगे पावों ते गए जिनके लाख, करोड़ लखां करोड़ां अरबां दे मालिक भी नंगे पैरी दुनिया तो जांदे आ। इसलिए ये जिहड़ी तू पाप की कमाई करी इकट्ठी करी बैठा है, तेनों बहुत बड़ा दुख इहदे वट्टे सहना पवेगा। और आए सब तन को लेई। कह लगे और जिन्ने भी आए आ, कोई भी इस संसार तो जान लग्या एक कौड़ी भी नाल लैके नहीं जाता। जब शरीर ही नाल नहीं जाना तो शरीर नाल जुड़े हुए ये धन पदार्थ किवें नाल चले जाणगे? कबीर ये तन जाएगा सगो तां लिहो बहोर, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोड़। इसलिए महाराज जी कहते तू दुखां दा भागी क्यों बनदा है? इस कारण तुझ दोजख देई। ये जिहड़े धन तू जिवें लोकां दा इकट्ठा कीता है, तैनूं इस दोजख दी अग विच सड़ना ही पवेगा। कौन काज तेरे तब आवे। ते जदों दुखां दी मार पेगी, जदों तेरे दुखां दी मार पेगी, उदों फिर ये धन तेरे काम नहीं आउणा। तू पाप कर करके हेरा फेरियां कर करके लोकां नूं लुट लुट के खजाना इकट्ठा कर लिया, पर जदों उस रब दी मार तेरे ते पैणी आ, तेरे कीते हुए कर्म दा फल जदों तैनूं भोगना पैणा है, कह लगे फिर दस आ तेरा धन तेरे काम कित्थे आवेगा? पर दोजख में जब बिल लावे। जदों तू दोजख दी दुखां दी अग विच बिल लावे कढ़देगा, हाय हाय करेगा, तब तन ते सब प्राण निहारे। कह लगे जब तन दे हवै प्राण निहारे, जदों इस तन तो प्राण निकल जावणगे, पूरा प्राण नाले ले तेरे समारे। ये सारा धन फिर किसी होर ने इकट्ठा कर लेना, भाव ये सारा धन किसी होर ने संभाल लेना। असीं सारी जिंदगी पाप करते रहे, माड़ी कमाई इकट्ठी करते रहे, सारी जिंदगी धन इकट्ठा करते रहे, ते जिस दिन प्राण निकल गए उस दिन धन काम नहीं आया, अगों सांभ किसी होर ने लिया। ये धन किसी होर ने सांभ लिया ते पाप ते असीं खट लिया, माड़े कर्म असीं कीते, बुराई असीं इकट्ठी कर लई, हुण फल किहनूं भोगना पैणा? अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै। अंत नूं नवेड़ा फिर साडी जिंद तो होना है। इसलिए सानूं गुरबाणी विच भी समझाया कि बहु परपंच कर पर धन लियावै,
ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਫਨ ਕਰੇ ਤੁਝਕੋ ਪਛਤਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਪਲਿਪਾਤੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ। ਜੈ ਕੈ ਦੇਖਾ ਸੁਨਾ ਰੁਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਜੋਰ ਤੈਲੀ ਨਾ ਗੁਸਾਇਆ। ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲਮਲ ਪੁਜਕੀਨ ਸਭ ਗੰਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਨਾ ਦਲਹੀ ਰਗਤ ਸੰਜੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੇ ਚਾਹਤ ਆਪਨ ਨਿਕਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋ ਕਸੋਟਨ ਨਰ ਸਭ ਹੀਕਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਪਨ ਭਜਨ ਸੁਨ ਪਏ ਮੋਹ ਦਿਲ ਸੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਪਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜੂਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ, ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਬੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲਿਓ ਅਜਜ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਪਛਤਾਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈ ਸੋ ਬੀਤ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲਪਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਥ ਖੁਦਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਬੇ ਤੇ ਦੀਜੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ, ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਾਂ। ਰਹੇ ਸਦੀ ਬਗੀਰ ਕਾ ਮਨ ਮੇ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੀ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਹੋ ਕਮਨ ਮੈਂ ਤਨ ਮੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਈਰਖਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇ ਤਾਂ ਲੋਭ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜਾਨੋ ਗੈਲ ਖੁਦਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਬ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਨਾਸੇ ਮਨ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਕਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਗਿਆ ਉਚਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਿਘਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਵਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਨ ਨਸੀਹਤ ਸਭ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਫਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਮਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕੰਮੇ ਫਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਜਨਾ ਦਾਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਖ ਝਮਕਦੀਆਂ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਮੌਤ ਸਾਡੇ। ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿੰਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ। ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਭ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੂ ਸੁਨ ਗੈਰਾਂ ਨ ਹੋਏ ਪਏ ਮੋਹ ਦਿਲ ਸੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਆਗੇ ਕੋਪੇ ਮਨੀਓ ਜਿਸ ਜਾਏ ਅਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂਗਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੋ ਬੈਂਗੇ ਤਬ ਮੁਝ ਗਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਘਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿ ਤਬ ਤਾਬੇਂਗੇ ਜੇ ਗਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿ ਜਬ ਬੰਨ੍ਹੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੀਨ ਬੇਸਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਰ ਹੀ ਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਿਰਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਖਜੜਿਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੂ ਮਨ ਗੁਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਹੋਇਆ ਨਿਤ ਸੋਇਓ। ਮੈਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਕੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਗੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੁਰਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾਫਲ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਮ ਮਸਾਲਾ ਸੁਣ ਪੇ ਮੋ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸਦਰਾ ਖੇਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਪਰ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਪੰਤ ਖੁਦਾਏ ਪਤਾ ਪਰ ਕੀਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਪਨ ਦੀ ਫੜਤਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਇਓ ਜਾਤ ਕੋ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਲਾ। ਮੈਂ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਕੇ ਬਟ ਮਮ ਕਰ ਮੈਂ ਦਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਵਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਲਾਹ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮਲਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਮ ਕੇਵਟ ਮਮ ਕਰ ਕੈ ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜੀ। ਗਗੋ ਖਤ ਦੇ ਪਰ ਲਗਾਵਾ ਓਏ ਗਹੋ ਹਾਥ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਪਕੜ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੋ। ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਬੰਦੇਰਾ ਮੈਂ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਧੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਪਰੇ ਹੋਰੇ ਹੋ ਕਟਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੰਧੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਖੰਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਚਾ ਲਓ, ਅੰਧੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਧਰ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤਬ ਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾ ਨਿਚੇ ਆਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗਲੀ ਤਬ ਲੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਰਗੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮੀਪਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਭਰੀ ਆ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਗਏ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਰਹੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰ ਇਸ ਥਰੇ ਮਨ ਰਖੈ ਨੀਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਜਗਮਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਬਤ ਛੁੱਟਨੇ ਇਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਾਵਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਲਕ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਰ ਜਤੇ ਇਸ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪਾਣ ਕੇ ਮੀਤ ਸੋ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਨੇੜੇ ਆ ਲੋਕ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਬ ਲੋ ਗਾਵੇ ਤਬ ਲੋ ਮੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਖਵਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਏ ਨਾ ਜਬ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨ ਰੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਓਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਬੰਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਾਹੁੰ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪਰਕਾ ਜਗਤ ਸਭਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਰਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਤਨ ਭੈ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਿਰਧਨ ਭੈ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰ। ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਤਜੋ ਕਛ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਜੋ ਇਨਕੀ ਮੀਤਤਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਮ ਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਲੋ ਇਨਕੀ ਮੀਤਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਾਮ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਏ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਾਹੂ ਕਾਜਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਏ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ ਪਾਜਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੈ ਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਸਦੀਪ ਤਾਹੇ ਸੋਹਿਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿੱਤ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਲਿਤ ਛੁਡਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਢੋਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਪਰਤ ਪਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਫਿਰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਤ ਜੋ ਸੁਖ ਦਾ ਸਮੁਦਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਤ ਪੁੱਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਕਾਰੂ ਜਬ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਤਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਜਾਂ ਮਲ ਵਰਗੇ ਜੇ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਂ ਮਲ ਉਦਰਿਓ ਗਣਕਾ ਹੂੰ ਗੱਤ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਕਾਰੂ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਦੀਨ ਭਇਓ ਕਰੇ ਚਰਨ ਗਏ ਤਬ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੋ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਬ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਪੁਟਾ ਲਈਆਂ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਕਢਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਨ ਭਇਓ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਕੇਰੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦਾ ਪੀ ਪਦ ਕੰਜ ਕਨੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਓ ਬਗਰ ਅਵਲੋਕਿਓ ਮਨ ਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਲੋਕਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵਾਕਈ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ, ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਖਾਨਾ ਛੋੜ ਤੂੰ ਮਨੋ ਜਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਜੈ ਜੈ ਨਰ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੱਟੇ ਦੂਤ ਤਤਕਾਲ ਛੁਡਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਕਰ। ਗਰਬਕ ਸੋਟਿਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਕਰ। ਕਾਮਨ ਵਿਕੇ ਸਰਬ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿ ਢਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸਿਮਰੋ ਸਤਨਾਮੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸਭ ਸੁਖ ਤਾਮੋ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤੇਗਾ। ਆਗੇ ਅਜੀਜ ਰੱਖਿਓ ਕਰਿਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕੁਰ ਦੇਸਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਕਲਮਲ ਕਰ ਜੋ ਧਨ ਇਕਠਾਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਾਇਤ ਨਾ ਖੁਦਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਵੰਡਣਾ ਕਰ। ਕਰੋ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏ ਅਧੀਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਭਲਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਚੀਨ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੋ ਤਵੇ ਕਾਰੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਸੁਬੇ ਤੇ ਕੇ ਦਿਨੇ ਦੇ ਗਬਾਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਤਬਰੂ ਮੈਂ ਬਲਾਇਤ ਜੈ ਕੇ ਦੇ ਮਲਾਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰੂਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਆਪ ਬਣੀਏ? ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ? ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਟਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭਾਰੂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਗੜੀ ਪੱਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਵਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੱਥੇ ਵਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਛਿੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਓ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਸਜਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ 4 ਦਮੜੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਤਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ, 200-400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਰੋਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਆਈਏ ਵਾਪਸ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, 5 ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।